أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli görünmenler, Allah Tağalaga sonsuz şükürler bolsun. Bugün Tağala yüzleşip oturmuz. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz salavatlardan bolsun. İnşallah bugünkü takırımız balaga terbiye veru meselesinde kozgalmak. İnşallah kanday bala terbiyeleyimiz. Balaga kala terbiye veru gerekmiz. İnşallah ata-ananın mendiyeti menen balanın mendiyeti torusunda kişkentay sizlerge barınca olsa sabahımızı жүрgüzemiz inşallah. Allah Teala arasında zat olduk. Biz dünyaya kelgenden keyin ata-anamızın hizmetinde bolup, keyin ata-anamıza hizmet jasaudy barça adam balası onu bilet. Öýtkeni biz dünyaya kelgen кезде anamızın ayoly alahanında bolup, akemizin şahsy ykbalynda bolup, gorganynda bolup, solay biz er jetemiz, kızlarımız boy jetet. Soňdan hürmetli görünmenler, inşallah biz eň aldy menen özümizden otbasymyzga gelip, otbasymyzdagy bala-şagalarymyzga kanday terbiye beretindigimizde eň basty mendiyet osu. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem köpdegen hadislerinde otbasy turusunda mınday eň birinçi özleriniň otbasyndagy balalaryňa şahsy garaňdar, öýtkeni sender koy bakkan koşu sekilsiňder. Jönдөp garaw her gaýsymyzyň mendiyetimiz, şahsy terbiye beru, aýel men balaga terbiye beru er azamattyň mendiyeti bolup sanalat. Soňdukdan biz balalarymyzda şahsy göremiz. Öýtkeni Allah Taala ata-ananyň jüreginiň tübüne taslap goýgan mahabat, meýrimge tola, öýtkeni balany sonçalykda şahsy görüp özümüz meýrim menen ösüremiz. Soňdukdan Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem'niň özüniň ömründe de osunday balalarga kalay karaw gerek ekendigi, jane de balalar menen kanday memlede bolup kerek, olarda kalay jakşy körүү gerek ekendigin sahabalar birtindep özleri körüp, Paýgambaryymyzyň is-gymylyndan osuňa deýinge jetken jakşy adepleri äle kitaplardyň betlerinde жазылып jatar. Soňdan hürmetli bawurlar, inşallah biz balany arasında da şahsy görüp, şahsy terbiye berip, şahsy bala bolup össün degen maksat ben balalarymyzga öte katda köňül böletindigimiz ras. Birak Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem bizge buna bir narseni aýtyp ketgendey, buna bir hadisinde eň birinçi bala dünýäge kelip, eň birinçi söýleýän sözü la ilahe illallah degen bolsa, soňky sözü de sol bolsun dep bizlerge eskertken. Öýtkeni Paýgambarymyz İslam torusunda balalardyň terbiyelenip, Allah'a boysunup, ata-anasına kişipeýlikden garaýtynday terbiyeni berip ketken. Öýtkeni Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem özü iki nemeresi Hasan we Husayndy sonday bir şahsy görgen. Öýtkeni bir safardan gelse, iki nemeresi aldynan jögürüp şygyp, kaysy birinçi kelgen bolsa aldyna, ikinci kelgenin artyna oturguzyp öýüne deýin baratyn bolgan. Öýtkeni olarda üstüne mingizip de şahsy memle jasap, sonday bir kuşaktap, iskep, süýüp, soňdan Paýgambarymyz mınday bir söz aýtady. Bular meniň raýhan güllerim dep iskep şahsy köretindigin sahabalarda körgen. Soňdan inşallah biz balalarymyzy şahsy körүү menen, şahsy terbiye berip, şahsy sözge üýretip, şahsy is-hareket jasawdy, jane de balalarymyzga şahsy terbiye berip jatsak, bul erten inşallah biziň keleşegimizdegi eň şahsy amallardan biri bolup tabylat. Öýtkeni ne ekseň, sonu orasyn diýip. Öýtkeni biz balalarymyzdy osu bastan şahsy terbiye berip, şahsylykka şakyratyn bolsak, jane jakşy is-gymyly menen özümüz körsetip, ösüretin bolsak, inşallah albatta ol bala bizdiň hizmetimizde erteň güni öskende hizmetimizi jasaýtan balalardan bolat. Soňdukdan Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem köp hadislerinde balaga meýirmen garaýtyndygy turusunda da körsetip ketken. Al endi Allah Taala Kur'anda
Ва иман келтіргендер, өздерің және отбасыларыңды отыны адамдардан және тастар болған оттан, тозақтан құтқарыңдар делінеді. Осы аятқа құтқарудың мағынасы Али ибн Абу Талиб разиаллаху анху оларға ғылым, білім үйретіп, әдепке балыңдар деп түсіндіреді. Ал енді Хасан Басри Аллаға мойынсұнуға бұйырып, ізгілікке үйретіңдер делінеді. Өйткені Алланы таныту, Аллаға құлшылық ету, осы нәрселердің барлығы балалық шақтан басталады. Өйткені сен балалық уақытыңда қандай өткізген болсаң, қартайғанда сол нәрсені көресің дейді. Сондықтан иншалла бізде жақсы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы бір айтып кеткен хадистерінің бірінде бала 5 жасқа дейін жақсы тәрбиелеп, оны қандай сұлтандай қылып өсіріңдер. 5 жастан балағат жасқа дейін оларға қатты сөз айтып, не болмаса тәрбиеге көнбесе жаңағыдай қаттырақ сөйлеу керек екендігін ескертеді. Ал балағатқа жетіп болған баламен оны сырласыңдар дейді. Өйткені біз бала кезімізден бастап біз 5 жас, 6 жасқа дейін сондай бір қуанып, әкемізге не болмасқа анамызға қуанып, оларды қаншалықты жаңағыдай жақсы көретіндігі бұл бәрімізге белгілі. Сол сияқты пайғамбарымыз да өзінің немерелерін осылай жақсы көріп, және өзге балаларды да солай жақсы көретіндігін айтқан. Сол секілді пайғамбарымыз тағы да бір хадисінде балаларыңа 7 жастан намаз оқуды бұйырыңдар, ал 10 жаста ұрып оқытыңдар да төсектеріңді бөлектеңдер дейді. Өйткені біз балаларымызды бөлек жатқызып, уже балағатқа толғаннан кейін бөлек жатқызып үйретуіміз біздің тәрбиемізге келіп сіңеді. Ал енді қараңыздар, тағы да бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кім баласы туылса, оның есімін жақсы есім қойсын, және жақсы әдепті үйретсін. Балағатқа жеткен кезде оны үйлендірсін. Егер балағатқа жеткенде үйлендірмей, ол күнә бастаса, яғни зинақорлыққа барса, оның күнәсі әкесіне дейді. Міне құрметті көпшілік, әкенің бұл жерде үлкен бір жауапкершілігі осы жерде сезінеді. Өйткені біз балаларымызды рас, жалпы қазақта сөз бар ғой, қарғада баласын атпағым дейді. Кез келген ата-ана өзінің баласын жақсы деп айтады. Бірақ расында да исламнан, жақсы әдептерден, өзінің отбасында отырғанда кішкентай бала-шағаларына көңіл бөліп, насихат айтып отырмаса, біздің балаларымыздың барлығы өсіп, ешқандай насихат тыңдамаған бала, ол жақсылықты үйден емес, сырттан іздейтін болып қалады. Сондықтан сыртқа шығып, көп нәрсені көріп, өзінің әке-шешесіне деген құрметі азайып, ол бала келешекте ата-анасын құрметтемейтін дәрежеге барып жетеді. Сондықтан бұл нәрселерде де оқиғалар өте көп. Бала турасында, мысалы, имам Азам Абу Ханифаның өзі үйінде отырып, балалық уақытында үйде отырған кезде анасы жаңағы ұзақтау жерде тұрған бір кісіден бір сұрақтың жауабын сұрап келуді өтінеді. Сонда имам Азам Абу Ханифа жүгіріп орнынан тұрып әлгі кісіге келеді. Сонда әлгі кісіні келіп, тауып, әлгі сұрақты қояды. Сонда әлгі кісі бұл сұрақты шешімін кейінірек айтсам болады ма деген кезде, бұл сұрақтың шешімін мен өзім білем деген кезде әлгі кісі неге өзің сол кезде анаңа айта салмадың, бұл жаққа келіп әуре болғанға дейін дегенде, сонда имам Азам Абу Ханифа не дейді? Мен анамның көңілі сізден сұрап келу керек екендігіне көбірек мән беріп, ол кісінің айтқан сөзін орындағым келді. Енді барып
айта аламын және ол кісінің көңілі орнына түседі деген мақсатпенен келіп отырмын деп осылай жауап берген екен. Міне сол секілді біздің балаларымыздың да жақсы насихат айтып, балаға көбірек көңіл бөліп, баланың ілімді болуына, ғалым болуына себепші болып қаламыз. Иншалла балаларымызға көп тәрбиені беріп, насихат айтып отырсақ, ол келешекте иншалла әлбәттә үлкен қоғамға араласып, елге пайда тигізетіндей сондай бір даналардың бірі болады. Сондықтан бірінші Алла Тағаланы танытып, Құран оқытып, ата-ананың қадірін, бауырлардың қадірін түсіндіріп, осылай әрекет жасап отыратын болсақ, иншалла Алла Тағала әлбәттә біздің ең басты міндетіміздің бірі болып есептеледі. Сондықтан құрметті көрермендер, Алла Тағаланың берген берекеттілігі өте көп. Сондықтан біз балаларымызға жай ғана қарамай, арасында да Құран үйретіп, Құранменен нұрландырып, оның жақсылығы намазға тұрғызып, намаз оқытып, осы тәрбиені көбірек беретін болсақ, иншалла әлбәттә бұл ертең бізге қызмет жасайтын ұлдан, қызмет жасайтын қыздан болады иншалла. Сондықтан қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, кейбір отбасы балаларымыз ешкімнен кем қалмасын. Дұрыс, ата-ананың ең басты міндеті балаларымыз еш нәрседен тарықпасын деген мақсат бар. Осы мақсатты өзімізге қойып алғанбыз. Балаларымыз біреуден кем болмасын дегенде осы нәрселерге келіп, енді біз қазір балаларымыздың қайда кетіп баратқандығын кейбір кездерде, кейбір отбасыларда байқап қаламыз. Сондықтан ең бірінші қазіргі балалардың көбісі ата-анасы бір нәрсені айтып қалса, өзім білемін, өзім істеймін, араласпаңдар деген осындай ауыр сөздерді айтып жататын жағдайлары бар. Өйткені бұл ең басты біздің кемшілігіміз. Өйткені қазір қарап тұрсаңыздар, көп балалар телефонға үңіліп жатады. Қарап тұрсаңыз, көп балалардың телефондары өзінің ата-анасының да қымбат телефондарын ұстайды. Ал енді ата-анасынан да қымбат телефон ұстап, сондай өзін биік ұстап, ертең сол нәрсемен қателесіп, өмірден таяқ жеп жатады. Міне осы нәрсені о бастан балаларымызға кішкентай тәрбие беріп, балаларымызға кішкентай сұхбат жасап, балаларымызбен әңгіме қылып отыратын болсақ, әлбәттә бұндай нәрсеге орын бермейтін едік. Сондықтан балаларымызға Құран оқытып, балаларымызға жақсы насихат айтып, өзімізбен бірге еліктіп жүрген кезде жақсы кісілерменен араласып отыратын болсақ, бұл ең үлкен біздің жемісіміз болады. Мысалы, қараңыздар, кейбір кездерде балаларымызды ертіп жүреміз, ортаны көрсетеміз. Өйткені ол әкесі қандай ортада жүргендігі, әкесі кіммен араласады, кімдермен жүреді, сол бала сол өсіп, соны көріп өскен бала ертең әлбәттә өзінің әкесі секілді тұлға болуды кез келген бала армандайды. Өйткені әкесіне арқа сүйеп, анасына жылулығын іздеген бала осы нәрсеге бейімделіп өседі. Сондықтан біз баланы шеттете бермей, баланы жақсы көріп, баланы сондай мейірімімізге бөлей берсек, мейірленіп жақсы көретін болсақ, иншалла ертең бізге де мейірленіп қарайтын балалардан болады. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні бір жерге келіп тұрған уақытында жаңағы соғыста баласын жоғалтқан әйелді қарайды. Шыр жылап жүрген әйелді көріп, баласын, кез келген баланы бауырына басып, баласын іздеп жатқандығын көреді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасындағы тұрған сахабаларға айтады: көрдіңдер ме? Анау тұрған әйелді көрдіңдер ме? Баласын сондай мейірленіп іздеп жатыр. Ал Алла Тағала ондай мейірімдіктен де өте үлкен мейірімділікке бөлейді. Алла Тағаланың мейірімдігі шексіз деп айтқан екен. Сондықтан балаларымызға көп мән беруіміз керек. Балаларға көп сабақ беруіміз керек. Балаларға көңіл бөлуіміз керек. Біз енді кейбір кездерде кейбір
отбасыларда да болып жатады. Өзі баласын басқа біреуге тәрбиелеткізіп, жаңа қарап жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп жататын дүниелер де болады. Сіз неге қарамайсыз десе, біз жұмыс бастымыз, қолымыз тимейді деп жатады. Онда мүлдем болмайды. Өйткені ата-ананың мейірімі бөлек болады. Ата-ананың мейірімі бөлек. Өйткені балағатқа дейін ата-ана өзінің жақсы көрген баласын мейірленіп, жақсы жолдарды көрсетсе, бұл ең үлкен Алланың берген неғметі болады. Сондықтан, мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні намаздан шығып келе жатқан уақытында бір топ балалардың ойнап жатқанын көреді. Сонда ойнап жатқан балалардың арасында бір шетте тұрған бір бала әлгі балаларға қосылмай ойнамай тұрғандығын байқайды. Сонда әлгі баланың қасына барса, әлгі бала тұрды, жаңағы үстерінде киімдері жыртық, балаларға қосыла алмай тұр екен. Сонда әлгі баладан сұрайды: неге қосылмайсың? Әлгі балалармен неге ойнамайсың? Деген кезде: менің әкем пайғамбармен бірге пәлен соғыста қайтыс болды. Сондықтан анам өзге адамға тұрмысқа шықты. Сол өзге ер кісі бізді жақтырмастан көшеге шығарды. Біздің енді жейтін тамағым, киер киімім жоқ деп жаңағы осындай мұңын айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: егер сен маған бала болсаң, мен саған әке болам. Сенің анаң орнына Айша ана болса, Фатима сенің әкең болар. Хасан мен Хусейн сенің бауырың болар. Сен осыны қалайсың ба дегенде, әлгі бала пайғамбар екендігін біліп: я Расулалла, неге қуанбасқа? Әрине, әлбәтте мен қуанам деп жаңағы пайғамбарымыз үйіне апарып, оны тамақтандырып, жуындырып, киімін кигізіп, әлгі балаларға келіп жаңағы қосылады. Сонда әлгі балалар жаңа ғана сен мұңайып, қабағыңда бір қуаныш болмаған еді, сен қуанып кеткен екенсің, қуандың, бұл қандай өзгеріс болды деген кезде осы жағдайды айтады. Сонда әлгі балалардың да айтқаны: біздің де әкелеріміз әлгі соғыста қайтыс болса, біз де пайғамбарға осылай қызмет жасар едік деген ниетпенен балалар пайғамбарымызға деген сүйіспеншілік арттырады. Сондықтан, құрметті көрермендер, Алла тағала баршаларымызға өсіріп отқан ұл қыздарымыз, перзенттерімізді салихалы болып өссін десек, бірінші Раббысын танытып, Құран оқытып, ибадат не екендігі, жақсы сөз не екендігі, өзге адамдармен қарым-қатынасты қалай жасау керек екендігіне көп мән беруіміз керек. Өйткені біз осы нәрселерді істемейінше өзге адамдардың жаңағыда қосылып кетуіне бала өте бір жаңағыда қиындау болады. Сондықтан иншалла балаларымызды жақсылыққа шақырайық. Иншалла балаларымызға өте көп мән берейік. Әлбәтте Алла тағаланың бізге берген бұл балалар үлкен неғметі, өте бір жақсы, біздер үшін қуанатын, біздер үшін жаңағы ең жақсы амалдардың бірі болғандықтан, ата-аналар да балаларына өзін жақсы амалдар етіп, осылай балаларымызға қарайтын болсақ, иншалла мына елге қызмет жасайтын сондай бір жақсы тұлғалардан бірі болады. Сондықтан ең соңғы сөзімізді осы бір жаңағы кішкентай түйіндемемен түйіндесек, иншалла мынау жалпы көп насихаттардың ішінде өзіміздің бұрынғы бабаларымызды айтып отырамыз. Сол бір жалпы насихатымыздан мына бір кішкентай Қазыбек би бабамыздың сондай бір уақытында, өздеріңіз білесіздер, тарихта өте бір кеңінен айтылады. Сонда Қазыбек би бабамыздың жастайынан Құран жаттап, Раббысын танып, ешқандай жамандыққа қол салмай, жақсы сөздерменен шеберленіп өскен тұлғалардың бірі екендігі бәрімізге мәлім. Мысалы, қарап тұрсаңыз, қалдан сері қалмақтың ханы болған, сол кісіге датын айтқан тек қана Қазыбек би бабамыз бар болғаны сол кезде
11-12 жаста датын айтып, осы қазаққа деген соғысыңды тоқтат деген датын айтып жеткізген бабаларымыздың бірі болған. Өйткені бұл бабамыз өзінің әкесі қандай болды, әкесі қалай сабақ беріп, қалай өсіргендігі турасында тарихта көп айтылады. Сондықтан иншалла біз дұға етіп, перзенттеріміз үшін дұға ететін болсақ, мына осы ең бірінші бізге керек дүние осы. Сондықтан ұрпағымызға, бала шағамызға дұға жасап отыру ата-ананың міндеті болады. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, Қазыбек би бабамыздың анасы көтерген уақытта, Келдібек бабамыз таңғы уақытта намазын оқып болғаннан кейін бәйбішесінің қасына келіп отырайын деп жатқан кезде бәйбішесі жылап, көзіне жас алғандығы бар. Сонда, «Ей бәйбіше, неге жылайсың?» деп жаңағыдай осылай бәйбішесін жұбатқысы келеді. Сонда анамыз жаңағы өздеріңіз білесіздер, мынау жаңағы бір көзінен айырмашылығы жаңағы ақилығы бар еді, және бір аяғынан қысқа еді. Қазыбек би бабамыздың анасы сол кезде елге ренжіме бәйбіше, ел айтады, ақсақ десе де, соқыр десе де, сен ешқандай ренжіме деген кезде анамыз не дейді? Мен ол халыққа ренжіп нем бар? Халыққа ренжіген жоқпын. Бірақ бүгін Алла тағала менің құрсағыма олма қызға берді. Қайсысын бергендігін білмеймін. Бірақ осы берген перзентімді қыз берсе, елдің анасы бол деп дұға жасадым. Ол берсе, елді соңынан ертетін азамат болсын деп дұға жасадым. Деп жаңағыдай жылап дұға жасағандығын жаңағы бабамыз көрген екен. Қараңыздар, сол дұғаның арқасында Қазыбек би бабамыз бүкіл елге, бүкіл қазақ даласына сондай ерте білетін, сондай өзінің сөзін өткізе білген жаңағы бабаларымыздың бірі болды. Сондықтан құрметті көпшілік, иншалла Алла тағала баршамызға берекет берсін, ұрпақтарымыз салихалы болсын. Әлбәтте Алла тағала үлкен неғметтерменен біздерді қауыштырып, ұрпақтарымыз ғалымдардан, қарилардан, елге елеулі азаматтардан болуын нәсіп етсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.